Hello, everybody. It's good to see you. 네, 여러분 이렇게 만나 뵐 수 있게 돼서 반갑습니다. And we thank you for this opportunity to share a few thoughts from the scriptures. 오늘은 말씀을 이제 연구하게 될 텐데요. 이런 기회가 주어진 것에 감사합니다. We have given the title for today's session to be We Lack Nothing in Yeshua. 이번 세션은 특별히 우리가 무엇을 살펴볼 것이냐면은 예수님 안에는 부족함이 없다를 다루도록 하겠습니다. And this session today was born because a group asked us to talk about this very same topic. 이 부분을 연구하고 공부하게 된 이유가 있는데요. 특별하게 어떤 분들이 부탁을 했기 때문에 그래서 이제 이 부분을 나누게 됐습니다. Because they have had people associated with them that have gone away from Yeshua because they think that in Yeshua they still have some needs that Yeshua has not met. 특별히 이 그룹에서 이렇게 요청을 한 이유가 이 안에서 어떤 특정한 분들이 그 예수님이 아니고도 또 다른 것을 통해서 더 충족이 된다라는 생각을 하기 시작하는 어떤 분열이 일어나기 시작하고 그런 생각들이 이제 들어오기 시작해서 이것에 대해서 정확하게 다루지 않으면은 참 안 되겠다. 그래서 어떤 면에서는 위기 상황 속에서 이제 이렇게 나누게 됐습니다. And I do not think that this is characteristic of that group alone. I think there are groups around the world that have people thinking like that. 그렇죠. 이러한 생각을 하게 되는 것. 예수님 이상이 뭔가 더 있지 않나. 물론 말은 그렇게 하지 않지만 사실상 우리가 추구하는 것들이나 결과적으로 그렇게 되기가 쉽죠. 그게 이분들만의 문제가 아니라 사실은 굉장히 많은 우리가 신앙생활을 하면서 그런 생각을 나도 모르게 무의식적으로 하게 되는 경우가 굉장히 많다고 생각합니다. We'll open our time together by looking briefly at Psalm 23. 그래서 오늘 말씀을 제일 먼저 이제 시작할 때에 시편 23편을 저희가 함께 봤으면 좋겠습니다. We all know Psalm 23. It's familiar to many of us. 굉장히 유명한 시편이지요. 우리가 잘 알고 있는 시편입니다. And the first line says, The Lord is my shepherd, I shall not want. 1절 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. Psalm 23 opens with David informing us that Adonai, the King of the universe, is also a shepherd. 지금 이 시편의 시작을 보게 되면은 다윗이 이제 저자이죠. 다윗이 뭐라고 하냐면은 아도나이 하나님의 이름, 여호와는 사실 하나님의 이름인데 그 창조주이시며 온 우주 만물의 주인이신 분은 또 어떠한 속성을 갖고 계시냐? 그분의 성품은 목자이시다라고 얘기하고 있습니다. Now David had been a shepherd. 다윗은 실제로 목자였죠, 본인이. Because of that, he was aware of the intricate aspects of animal husbandry. 그렇기 때문에 이 목축업에 대해서는 굉장히 자세하고 잘 알고 있었습니다. He has learned that all the needs of the sheep for their survival are within the awareness of the shepherd. 그래서 이 동물들의 모든 생사와 동물들이 웰빙이라고 우리가 말하자면은 모든 것이 다 사실은 목자의 손에 달려 있다라는 것에 대해서 너무 잘 알고 있었어요. So he writes this song about the Lord, Adonai, his shepherd. 그래서 다윗이 자기의 목자가 바로 이 여호와 아도나이라는 그분이 바로 나의 목자이시다라고 이렇게 증언하고 있는 것이죠. This psalm tells us that Adonai is watching out for those under his care. 그러면서 이 시편은 무엇을 이야기하냐면 바로 목자이신 하나님 여호와 아래에 있으면은 그분의 케어 아래에 있으면은 하나님께서 모든 것을 다 채워주신다라는 것을 이제 쭉 이야기하고 있습니다. And he's caring for his sheep with his knowledge, his wisdom, and his attentiveness. 그리고 여호와는 당신의 지혜와 지식과 그리고 그분의 모든 속성과 성품을 다해서 실제로 양떼를 돌보고 계시다라는 것을 말하고 있습니다. Then David goes on to say that this great shepherd is his shepherd. 근데 다윗이 이 목자가 그냥 딴 양떼의 목자가 아니라 바로 나의 목자라고 그렇게 말하고 있죠.
he personalizes the shepherd to include the tender care that his shepherd is giving him. 예, 그래서 지금 다윗은 이것이 어떤 보편적인 이야기, 팩트로 얘기하는 게 아니라 이것은 너무 개인적인, 본인이 체험한 그러한 나의 목자라는 개인적인 친밀한 그런 관계 속에서 또한 말하고 있는 것을 볼 수가 있어요. In fact, one ancient translation from the Hebrew renders this, Adonai shepherds me. 그래서 실제로 다른 여러 가지 번역본이 있는데 굉장히 오래된 번역본을 봤었을 때에 아도나이 여호와께서 나를 꼴을 먹이신다, 나를 케어하고 계시다라는 그런 표현을 하고 있습니다. Now, I would like to focus on the next phrase. 그런데 그 다음 부분을 저희가 집중적으로 보기 원하는데요. Many English translations say, the Lord is my shepherd, I shall not want. 그래서 영어 번역본을 보게 되면은 여호와는 나의 목자시니 내게 더 이상 필요가 없다라는 그런 번역이 주로 많이 있습니다. That phrase can be a little confusing in English. 근데 영어로 보면은 조금 이제 혼란스러울 수가 있어요. The Hebrew is much clearer. 네, 근데 히브리 원어로 보게 되면 훨씬 더 명확합니다. The phrase can be translated, the Lord is my shepherd, I will never be lacking in anything. 그래서 실제로 그 원어를 보게 되면은 여호와는 나의 목자이시기 때문에 나는 부족한 거 하나라도 없다. 그러니까 전혀 부족함이 없다. 예, 그렇게 번역을 할 수가 있습니다. The Hebrew verb is in a continuous sense, and it means I will never, always never be lacking in anything. 근데 더 나아가 히브리어 동사를 보게 되면은 이것이 계속 진행형이에요. 그러니까 이 부족함이 없는 게 한 번 없어서 그냥 있는 그렇게 끝난 게 아니라 이 부족함이 전혀 없는 이 상태가 계속 진행되고 있고 지속되고 있다는 것을 말해주고 있습니다. A rabbi who is a friend of ours translates this, I will experience nothing as lacking or missing. 그리고 친한 랍비 친구가 계시는데 그분은 어떻게 정확하게 번역을 하냐면 내가 부족한 것을 전혀 그러니까 부족하거나 모자라는 것을 경험하지 못한다. 하고 있지 않다. 그런 상태가 지속적으로 되고 있다. 그렇게 번역을 하기도 했습니다. Can we hear what this is saying? 우리가 이것을 잘 생각해 봐야 돼요. We do not lack. 우리는 부족한 게 없는 것입니다. What our shepherd has provided for us is enough. 지금 우리의 목자이신 하나님께서 여호와께서 주시는 모든 것들이 마련해 주시는 모든 것들은 족하고도 남는다는 거죠. We can be confident in this shepherd that our tender shepherd cares for all of our needs. 그러니까 지금 이 목자에 대해서만큼은 자신이 있어요. 모든 필요를 다 충족시켜 줄 분이라는 것에 대해서 분명히 알 수 있다는 거죠. If it seems to us that we lack something in him, then that's a challenge to us. 만약에 내가 부족함을 느끼잖아요. 그럴 수 있습니다. 그죠? 부족함을 느끼게 되면은 하나님의 문제가 아니라 사실은 내 자신을 돌이켜 봐야 되는 게 맞습니다. We need to remind ourselves about what we know true about our shepherd and about what he has given us. 그래서 저희가 생각해 봐야 될 것이 무엇이냐면 분명히 부족함이 있다. 뭔가 결핍된 것이 있다. 뭔가 없는 것 같다 했었을 때는 지금 진리는 무엇이냐? 분명히 나의 여호와는 목자로서 모든 것을 다 마련해 주시는데 만약에 그걸 느끼지 않는다면은 그렇다면 이제 무엇이 문제인지를 생각해 봐야 되는 거죠. So Psalm 23 tells us about our heavenly shepherd who most of us have never seen. 근데 지금 시편 23편의 말씀에서 이 목자는 사실은 우리가 눈에 보이는 목자는 아니세요. But we can and do know his voice. 그러나 우리가 분명하게 아는 것은 그 안 보이시는 여호와이시지만 그분이 지금까지 어떻게 행해 오셨으며 내 인생 안에서도 어떻게 행하셨으며 행하고 계시는지에 대해서는 분명히 저희가 알고 있습니다. When we read his word, we hear the voice of that shepherd. 예, 그리고 무엇보다도 말씀을 통해서 말씀을 보게 되면은 그분의 음성을 통해서 우리가 어떤 분이시라는 것을 우리가 알 수가 있죠. And so our lives in Messiah are about what the shepherd thinks and wants for us. 그래서 실제로 우리가 메시아, 우리 그리스도
구원자이신 그분 안에서의 우리의 새 피조물 인생은 사실 그분이 목자로서 우리에게 무엇을 원하시고 무엇을 계획하시는지 그것에 초점을 맞추는 것이 제일 중요한 것이죠. Now we know that many believers in Yeshua are not aware of some of the greatest treasures that we have in Yeshua. 근데 안타깝게도 우리가 예수님을 믿고 있지만 구원을 받았지만 지금 우리가 예수님 안에서 누릴 수 있는 것이 얼마나 많은 보물이 있다는 것을 사실 모르는 경우가 너무 많습니다. So in our time together in this session, we will explore various ways by which we are assured that we lack nothing. 그래서 저희가 이 말씀 공부를 통해서 말씀을 통해서 어떻게 정말 우리가 실제로 예수님 안에서 우리에게 주어진 것이 무엇이며 그 보물들이 무엇이며 그렇기 때문에 우리에게는 진짜 부족함이 있을 수가 없다. 그런 경험이 있을 수가 없다라는 것에 대해서 구체적으로 보도록 하겠습니다. Thus, with this introduction, we are now ready to go into the bulk of our session. 그래서 지금까지 이제 서론으로 이제 시작을 했고요. 이제부터 정말 우리가 예수님 안에 있는다고 고백했었을 때 실제로 우리가 누리는 것이 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. We will explore 4 ways in which we lack nothing in Yeshua. 예수님 안에서 우리가 부족함이 없는 것이 4가지 부분이 크게 보자면은 4가지가 있다는 것을 보도록 하겠습니다. First, 첫 번째로는 our unity is with Him. We are in Him. 첫 번째로는 우리의 연합은 그분과 함께 되어 있다. 쉽게 말하자면 우리는 그분 안에 있다라는 거죠. There's at least 2 special places in the scriptures where we could see this. 사실 이런 말씀은 굉장히 많지만 2 중요한 말씀을 보도록 하겠습니다. For the sake of time, we'll just give you the verses. You can read them for yourself. 그래서 실제로 이것을 일일이 다 읽으면 시간이 걸리기 때문에 로마서 몇 장인지 말씀이 어딘지를 이야기하도록 할게요. But the first place we could turn to is Romans chapter 6, verses 1 to 7. 그래서 로마서 저희가 6장 1절부터 7절 말씀을 제일 먼저 보도록 하겠습니다. Here in Romans chapter 6, Paul is telling us about our unity with Yeshua. 그래서 로마서 6장 말씀을 보게 되면은 사도 바울이 지금 예수님 안에서 우리가 그분과 온전한 연합이 이루어졌다는 것을 지금 가르쳐 주고 있습니다. Paul informs us that we are in a special place in Yeshua. 더 구체적으로 말하자면은 사도 바울은 지금 예수님 안에 있는데 어떤 장소적인 예수님 안에 있다라는 것을 묘사를 하고 있어요. In Romans 6, Paul says that we are united with Yeshua in his death, burial, and resurrection, and in a personal relationship. Can you say it again? Yes, Paul tells us that we are united with Yeshua. 그래서 지금 사도 바울이 우리는 예수님과 온전한 연합이 이루어졌다고 먼저 말하고 있고요. We are one with him in his death, burial, resurrection, and in personal relationship. 그래서 실제로 우리가 어떻게 그분과 하나가 되어 있냐면은 그분의 죽으심과 그분의 장사되심과 그분의 부활되심과 and the fourth one is Personal relationship. 그분과의 개인적인 관계 속에서 완전한 연합이 이루어졌다. 그분과 하나가 되었다라고 사도 바울이 말하고 있습니다. It's actually an amazing passage. 사실 굉장히 놀라운 그러한 본문 말씀인데요. Where Paul says that when Yeshua died, we died with him. 지금 사도 바울이 예수님과 함께 죽었다고 그랬을 때 그분이 돌아가셨을 때 그분이 십자가에서 죽으셨을 때 우리도 그분과 함께 연합되어서 죽었다고 말하죠. There was a death. 분명히 우리에게도 그분 안에서의 죽음이라는 것이 있습니다. You know, Yeshua just did not faint on the cross. 예수님이 그냥 십자가에서 잠깐 기절하고 일어나신 게 아니라는 거죠. 분명히 죽으셨습니다. He died. 죽으셨어요. And to show that, he was buried. 그것을 나타내 보여주기 위해서 그분은 장사되셨습니다. The burial acted like a finality to his death to show he truly did die. 그분이 장사됐다는 얘기는 무엇을 증명하고 있느냐면 그분의 죽으심이 그냥 어설픈 게 아니라 정말 이분은 돌아가셨다라는 것을 나타내주고 있는 것이죠. It's the same with us. 근데 우리도 마찬가지라는 겁니다.
말합니다. We died. 우리도 죽었습니다. 그분과 함께. The sinner who we once were died with Yeshua. 우리가 죄인된 존재였죠. 그러나 그 죄인된 존재가 예수님과 함께 연합이 되어져서 죽었다는 거죠. I know sometimes it does not feel that way, 분명히 제가 아는 것은 무엇이냐면, 저희가 잘 아는 것은 무엇이냐면, 그렇게 느껴지지가 않아요. 내가 죄인된 내가 과연 죽었나? 그렇게 느껴지지가 않은 때가 많습니다. and sometimes it does not look that way. 그리고 그렇게 보이지 않아요. 아니, 쟤는 구원받았다고 그러는데 쟤는 전혀 그런 것 같지가 않아 보여. 이럴 수도 있죠. But that does not negate the truth that we died with him. 그러나 이렇게 보이는 거나 느끼는 것이 진리를 무효화시키지는 않는다는 것입니다. 분명히 우리는 예수님과 연합돼서 죽었다는 것이죠. And then Yeshua rose from the dead. 근데 거기서 끝난 것이 아니라 예수님께서 부활하셨습니다. Paul says we rose with him. 사도 바울이 분명하게 우리는 그분과 연합돼서 그분과 함께 부활했다고 말합니다. He goes on in Romans 6 to say that Yeshua rose never to die again. 그리고 더 나아가서 6장에 사도 바울은 그분이 부활하셔서 다시는 그 죽음의 절차를 밟지 않으시고 죽으시지 않으실 거라는 것까지도 못을 박습니다. If we are one with him, and we rose and were given new life in him, never to die again. 만약에 우리가 그분을 믿고 그분과 함께 죽고 장사되고 그분과 함께 부활했다면, 그렇다면 우리도 다시는 이 죽음이라는 것을 경험하게 되지 않을 것이라는 것이 진리인 것이죠. And because we rose with him, we have a personal relationship with him. 그리고 우리가 그분과 함께 부활했다는 이야기는 무엇이냐면, 우리는 이제 그분과 개인적인 관계가 있다는 것을 또한 말해주고 있습니다. In fact, Paul says in other scriptures that we are seated with him in the heavenlies. 근데 사도 바울이 더 나아가서 에베소서 말씀을 보게 되면은 우리가 그분과 함께 하늘에 좌정하고 있다라고 또 표현하고 있어요. Now, the good thing about this is that we're not just talking theory. 근데 너무 감사하고 정말 복음인 것은 무엇이냐? 이것은 이론에 불과하지 않다라는 것입니다. It is very, very real. 이것은 리얼한 것입니다. 이것은 우리의 현실이라는 거예요. We are one with him. 우리는 그분과 온전하게 연합되어 하나가 되었습니다. Yeshua himself talks about our unity with him. 예수님 당신 자신도 우리가 그분과 온전한 연합이 이루어졌다는 것을 말씀하십니다. Yeshua, in John chapter 17, Yeshua prays the night before he was crucified. 요한복음 17장 말씀에 보면은 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시기 전에 하신 기도가 있죠. 유명한 기도입니다. There's a lot of things he prays for. 굉장히 많은 것을 두고 예수님께서 마지막으로 기도하시는데, But one part of this prayer particularly stands out for our purposes. 근데 우리가 이 공부하는 데 있어서 한 부분이 굉장히 두드러지게 나타나고 있는 것을 우리가 볼 수가 있어요. In John 17:21, Yeshua prays on our behalf to his Father. 요한복음 17장 21절 말씀을 보게 되면은 예수님께서 구체적으로 아버지께 그 예수님을 믿는 자를 위해서 대신해서 기도하시는 그 본문을 볼 수가 있습니다. He asks his Father this. 아버지께 이것을 구체적으로 요구하십니다. That they, meaning us believers, that they may all be one. 무엇을 요청하시냐면은 믿는 자들이 다 온전히 하나가 되기를 위해서 기도하십니다. Even as you, Father, are in me and I am in you. 그러면서 어떻게 비교를 하시냐면은 아버지가 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 계신 것처럼 그 하나됨, 이들을 그렇게 하나 되게 해달라고 기도하십니다. So that they also may be in us. 그 기도의 목표는 무엇이냐, 목적은 무엇이냐면은 내가 하나님이 아버지가 내 안에 있고 내가 아버지 안에 있고 그들이 하나가 되는 것은 결국 그들이 우리 안에 있는 것을 원하셔서 이렇게 기도하십니다. Do we see what he's saying here? 지금 무엇을 구체적으로 구하시는지를 우리가 봐야 되겠죠. Just as Yeshua and the Father are one with each other, so are we one with him. 그러니까 아버지와 아들이신 하나님이 온전한 하나이신 것과 같이 우리도 하나님과 온전한 하나를 이루고 있다는 것을 분명하게 말씀하고 계십니다. Then at the end of this verse,
he says that we would know this so that the world may believe that you, God, sent me. 예, 그러면서 예수님께서 어떻게까지 말씀하시냐면 이 구절의 끝부분을 보시게 되면은 그들이 온전한 하나됨, 이 하나됨 안으로 들어가서 그렇게 살았었을 때에 세상이 예수님, 아들이신 하나님을 보내셨다라는 것을 알게 될 것이라, 알게 하기 위해서 그 하나됨에 대해서 이렇게 기도하시는 것이죠. By living out our union with him while we are in this world, we will bring glory to God. 우리가 그분과 온전한 하나됨이라는 그 현실을 우리가 이 땅에 살면서 그것을 살아냈었을 때에 바로 이러한 라이프 스타일 자체가 하나님께 영광을 가져다 준다는 것입니다. And people will come to believe in Yeshua through that as they see it. 안 보이시는 하나님을 이렇게 우리가 그 하나됨을 안에서 그렇게 살았었을 때에 그 하나님의 영광이 드러나게 되면서 하나님을 몰랐던 사람들이 하나님을 알게 되고 믿게 된다는 것이죠. We are united with him. 우리가 그분과 온전히 하나가 됐죠. We are in him and he is in us. 그분이 우리 안에 있고 우리가 또한 그분 안에 있습니다. One writer said this. 어떤 작가가 이렇게 이야기했습니다. Salvation is like a coin with two sides. 예, 구원이라는 것은 동전의 양면과 같다고 했습니다. One side represents Yeshua coming into the believer. 예, 동전의 한쪽은 예수님께서 믿겠다고 하는 사람 안에 들어오시는 것이고요. The other side represents the believers coming into Yeshua. 예, 동전의 다른 면은 바로 믿겠다고 하는 사람, 믿는다라고 하는 사람이 예수님 안으로 들어간다는 것이죠. He is in me, I am in him. 내가 그분 안에, 그분이 내 안에 있고 내가 그분 안에 있습니다. Then the writer says, this is a package deal. You can't have one without the other. 예, 그러면서 이 저자가 뭐라고 하냐면은 이거는 패키지라는 거예요. 이것은 동전의 양면 하나라는 것이죠. 이게 한쪽은 적용이 되고 다른 한쪽은 적용이 안 된다라고 얘기할 수가 절대 없다라는 것입니다. This leads us to another thought. 예, 이러한 모든 것들이 또 다른 생각을 하게 합니다. We are talking about being in him. 예, 지금 우리가 그분 안에 있는 것에 대해서 이야기를 나누고 있죠. That little phrase, in him, in Yeshua, or in Messiah, is used over 160 times in Paul's letters. 예, 실제로 사도 바울의 편지들을 보게 되면은 지금 in him, 그러니까 그분 안에, 예수님 안에, 또한 그리스도 안에, 메시아 안에라는 표현을 우리가 다 세보게 되면은 164번이나 사도 바울이 이 표현을 쓰고 있다는 것을 볼 수가 있어요. Here's just a little taste of how it's used. 예, 그래서 살짝 맛보기만 좀 하도록 하겠습니다. In Ephesians chapter 1, 에베소서 1장을 보게 되면 Paul says we are chosen in him. 에베소서 1장 4절 우리는 그분 안에서 선택받았다. We're chosen in him before the world was formed. 그러니까 1장 4절을 보시게 되면은 이미 세상이 창조되기 이전부터 이미 그분 안에 선택함을 받았다라고 그렇게 묘사하고 있어요. That's a long time ago. 네, 지금 창세 전이라고 한다면 한참 옛날이죠. If God chose us in Yeshua before the world was formed, God certainly knew how we would live our life and what things would be like. 여러분 생각해 보세요. 만약에가 아니라 진짜 하나님께서 우리가 태어나기 전서부터 아예 창조하시기 이전서부터 우리를 알고 우리를 선택하시고 그분 안에서 선택하시게 됐다면은 그렇다면은 우리가 어떤 인생을 살지에 대해서 예지하시는 것에 대해서는 그건 너무 당연한 얘기입니다. Yet out of his grace and mercy, he chose us. 근데 여러분 우리가 뻔할 뻔짜 죄인의 인생을 살겠죠. 근데 그러함에도 불구하고 그분은 우리를 은혜로 긍휼하심으로 선택하십니다. If he chose us in Yeshua way back then, 예, 그 옛날 창세 전에 우리를 예수님 안에서 선택하셨다면 it's a guarantee that we will still be in him in the future. 예, 그 얘기는 뭐냐면 아예 창세 전에 그렇게 우리를 선택해서 우리가 예수님 안에 존재한다면 그러면은 미래에 대해서 보장되는 것은 당연한 얘기라는 것이죠. So Paul goes on to say in chapter 1 that in him we are redeemed.
예, 그래서 사도 바울은 에베소서 1장 7절 말씀에서 또 더 나아가 어떻게 얘기하냐면 그분 안에서 우리는 구속을 받았다라고 표현하십니다. In Galatians chapter 2, we are justified in him. 예, 갈라디아서 2장 17절 말씀을 보게 되면 우리에게 그 우리를 의롭다라고 하신다라는 것이죠. In 1 Corinthians chapter 1, we are sanctified in him. 그리고 고린도전서 1장 2절 말씀에 메시아 안에 그리스도 안에 우리는 거룩하게 되었다라고 하십니다. Then in the same chapter, Paul uses a very interesting word. He says, in him we are enriched. 그리고 고린도전서 1장 5절 몇 절 지나서 보게 되면은 사도 바울이 뭐라고 합니까? 그분 안에서 우리는 풍성하게 되었다라는 표현을 또한 쓰고 있습니다. That's another way of saying, in him we lack nothing. 네, 다른 말로 하자면 우리가 그분 안에 풍성하다. 다른 말로 하자면 그분 안에 우리는 부족함이 없다. 결핍이 없다라는 것과 같은 것이죠. We would like to add one more thought to this concept of being united with him. 네, 그래서 이 예수님과 온전히 하나가 되고 연합이 됐다라는 이런 개념에 한 가지만 더 말을 하자면 Being in Yeshua is not like a piece of clothing that we put on or take off. 굉장히 중요한 거예요. 예수님 안에 있다라는 것은 내가 원하면은 거의 나갔다 들어갔다 나갔다 무슨 옷을 입고 벗는 것처럼 들어갔다 들락날락 할 수 있는 게 아니라는 겁니다. Not only is it permanent, 이게 영구적인 것뿐만이 아니라 but it's also a place. 우리가 생각해 봐야 될 것은 이러한 상태는 영구적인 것뿐만이 아니라 사실상 우리가 그분 안에 있다고 했었을 때는 어떤 장소를 말해주고 있기도 합니다. It is something that we have. We have a union with him, but it's also a place where God has put us. 우리가 예수님과 연합이 된 어떤 상태, 그것도 말하지만 지금 분명하게 하나님께서는 이 안이라는 표현을 쓰셨을 때는 어떤 장소적인 것도 분명하게 말씀하고 계시다는 거예요. I don't know about you, but many people think and feel that there's no place for them in this whole entire universe. 예, 여러분은 어떤지 모르겠지만 굉장히 많은 사람들이 내가 이 세상에서 내 자리를 못 찾겠어. 내 자리가 뭔지 모르겠어라는 그런 나라는 존재는 어디에 있어야 될지 모르겠어. 그런 표현을 쓰는 경우를 굉장히 많이 보게 되죠. We have even met believers in Yeshua who think that. 근데 예수님을 믿는 사람들조차도 그런 내가 있어야 될 곳이 어딘지 모르겠어. 내 자리가 뭔지 모르겠어라는 표현을 쓰는 것을 또 종종 보았습니다. They think that they're missing something. 그 얘기는 뭐냐면 뭔가 다 지금 2%가 부족한 것처럼 이제 얘기할 경우가 있는 거죠. So they try to seek additional spiritual or mystical experiences to try to get what they think they're missing. 그래서 많은 경우 다는 그렇지는 않겠지만 많은 경우 우리가 아무래도 이게 감정적인 그런 존재이기 때문에 이 뭔가 부족한 것을 이제 이런 어떤 영적 체험이나 어떤 아무래도 그런 체험적인 요소를 자꾸 찾게 되는 경우가 있는 것 같습니다. Or they try to seek additional spiritual or mystical experiences to try to get to that special place that they instinctively know is there someplace. 네, 그러니까 분명히 새 피조물로서 내가 당연히 누려야 할 뭔가는 있는 것 같은데 거기까지 가기 위해서는 내가 이러이러한 경험을 좀 해야 되고 이것도 해야 되고 저것도 해봐야 되고 그런 신비로운 것을 좀 경험해 봐야지만이 이제 그 급이 좀 올라가서 그 장소에 내가 가게 되는 게 아닌가 그렇게 생각하는 경우가 종종 있는 것을 봅니다. The good news is that there is a place. 근데 여러분 복음은 무엇이냐? 그 장소가 분명히 있다라는 거예요. Scripture says that place is being in Messiah. 성경 전체를 통틀어서 봤었을 때 바로 그 장소가 내가 당연히 마땅히 있는 장소는 어디냐? 바로 그분 안, 예수님 하나님 안에 우리가 되돌이켜졌다는 것이죠. It's a safe place. 안전한 곳입니다. It is a holy place. 거룩한 곳입니다. It is a place where there is a personal relationship of love that never ever ends. 이 장소는 어떤 장소이냐면 정말 친밀하고 개인적인 이 창조주 하나님과의
관계인데 어떤 관계냐? 사랑의 관계, 신뢰할 수 있는 관계인데 이것이 절대로 끝이 없다라는 것이. 이건 영구적 영원하다는 것이죠. We think that every believer in Yeshua somehow knows that such a place exists. 분명히 그런 장소가 있다는 거. 그러니까 그거를 예를 들자면 뭐 천국에 가면 그렇겠지. 그런 장소가 있다는 것은 분명하게 알고는 있어요. Yet they think that they do not know how to get there. 근데 이렇게 어떤 행동들을 보면은 분명히 그런 장소는 있는데 내가 그걸 지금 누리지를 못하고 있으니까 뭘 좀 더 해야 되는 건가 하는 그런 생각들이 이제 막 작동하기 시작한다는 것이죠. Friends, we are there right now. 근데 여러분 지금 그분 안에 죽어서 가는 게 아니라 지금 그 장소 안에 있다는 것입니다. We don't have to do anything or experience anything to get there. We have Yeshua in us. We are there right now. 지금 우리가 그 장소 안에 있는 것을 어떻게 확인할 수 있느냐? 그분께서 다 이루셨기 때문에 그분께서 모든 필요 조건을 다 충족시키셨기 때문에 우리가 뭘 더 해야지만이 그러한 장소에 내가 갈 수 있는 게 아닌가라고 생각할 필요가 없다는 것이죠. We're there now because Yeshua says He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. He is that place. 네, 분명히 우리가 그 장소 안에 있는 것을 확신할 수 있는 것은 예수님께서 내가 길이요 진리요 생명이니 나를 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 하셨지 않습니까? 그분이 그렇게 말씀하셨기 때문에 그것이 진리이기 때문에 우리는 지금 그분 안에 있는 것이 기정사실이요 현실이라는 거죠. You know, the scriptures speak of a special place of God's presence. 네, 분명히 성경에서는 하나님의 임재 안에 굉장히 정말 특별한 장소가 있다는 것에 대해서 증언해주고 계십니다. For example, 예를 들자면 when Israel came out of Egypt, they sang a song to their Redeemer. 이스라엘 백성이 히브리 백성이 이집트에서 출애굽했었을 때에 노래를 부르는 것을 우리가 그 기록을 보게 되면은 아주 노래를 이제 부르는 모습을 보게 되는데요. This song is recorded in Exodus chapter 15. 네, 출애굽기 15장 17절 말씀에 이 노래가 기록되어 있습니다. One line of this song says this: 네, 거기에서 노래 한 그 가사를 보게 되면은 God, you will bring them and plant them in the mountain of your inheritance. 네, 뭐라고 하시냐면은 하나님께서 하나님의 백성을 이끌고 나와서 하나님의 유업인 그 산에 완전히 심으실 것입니다라고 그렇게 묘사하고 있어요. It describes the mountain of your inheritance as the place, O Lord, which you have made for your dwelling. 네, 그래서 출애굽기 15장 17절 말씀을 아예 보도록 하겠습니다. 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산에 심으시리이다. 여호와여 이는 주의 처소, 장소죠. 처소를 삼으시려고 예비하신 것이라는 처소, 장소를 말씀하고 계십니다. And then, as they were about to enter the land following their 40-year journey, Moshe spoke again to the Israelites. 예, 그러면서 이제 40년 동안 광야 생활을 하게 되고 그 다음에 이제 모세가 마지막으로 이 이스라엘 백성을 향해서 설교를 하는 것을 우리가 볼 수 있습니다. He said to them in Deuteronomy chapter 12, 신명기 12장 말씀에 보게 되면은 이렇게 말하죠. But you shall seek the Lord at the place which the Lord your God will choose. 뭐라고 그러냐면 여호와 하나님께서 선택하시는 그 처소, 장소에서 너희가 이제 앞으로 예배를 하게 될 텐데 그 장소를 너희가 열심히 찾을 것이다, 찾게 될 것이다 이런 표현을 쓰고 있습니다. There, at that place, he will establish his reputation or his name as his dwelling. 예, 근데 그 장소에 하나님께서는 당신의 이름을 영원히 그 장소에 두게 되고 그러면서 당신의 영원한 거주지가 될 것이다라는 그런 표현을 하고 있어요. There you will come. 거기에 너희들이 올 것이다. 그래서 어떤 장소적인 것을 분명히 말하고 있는 것을 보게 됩니다. On the same occasion, Moshe again said to the people this. 예, 근데 똑같은 그러한 그 모압 평지에서 모세가 또 이렇게 선포합니다. He said, The eternal God is a dwelling place, and underneath are his everlasting arms. 27절, 신명기 33장 27절 말씀을 보게 되면 영원하신 하나님이 내 처소가 되시니 그러니까 영원하신 하나님의 너희의
장소, 우리가 살 장소가 되신다라고 또 표현하고 있습니다. All this information indicates that He is a secure place for His people. 이 모든 것이 말해주고 있는 것은 무엇이냐면 하나님이라는 당신이 바로 그 백성에게 있어서 굉장히 안전한 장소 자체가 되신다는 겁니다. In fact, later on, Psalm 32 will say this. 예, 또 우리가 말씀을 보게 되면 시편 32편에 또 이렇게 이야기하고 있어요. You, God, you are my hiding place. 내가 숨을 수 있는, 내가 피할 수 있는 피난처가 되신다라고 또 묘사하고 있습니다. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance. 예, 구원의 노래로 당신께서는 나를 완전히 에워싸고 있고 나의 피난처가 되십니다라는 표현을 하고 있어요. One last thought about this. 예, 마지막으로 이 장소에 대해서 또 이야기하고 싶은 것은 The Hebrew word that we are translating place is the word makom. 실제로 이 장소라는 히브리 원어를 보게 되면은 그 단어는 마콤입니다. Because of the things that the scriptures said about God, some modern Jewish thinkers speak of God as hamakom. 성경 말씀을 전체적으로 보게 되면은 방금 저희가 본 것과 같이 하나님께서 당신 자신이 그 장소가 된다는 것을 묘사하고 계시기 때문에 그래서 현대 유대인들은 어떻게까지 하나님을 부르게 되느냐면은 하마콤, 그 장소, 내가 마땅히 거할 장소라고 하나님을 그렇게 부르기도 합니다. In fact, they say hamakom is one of God's names. 심지어는 어떻게까지 이야기하냐면은 이 하마콤, 그 장소는 하나님의 이름 중 하나다라고까지도 말합니다. For those of us who are born from above, 우리는 하늘로부터 거듭난 자들이죠. we are to know with confidence that we are in Him. 우리는 확신을 갖고 알 수 있는 것은 무엇이냐면 우리는 그분 안에 지금 있습니다. Hence, we are in hamakom. We are in the place of our dwelling. 다른 말로 하자면 우리가 바로 이 하마콤 되시는 하나님 안에 있는 것이고 그 하나님이라는 분이 우리의 처소라는 것이죠. 그 처소에 지금 우리는 존재하고 있습니다. We think that one reason why people try to find a special place because they want to feel special. 예, 사람들이 사실 많은 경우 그 특별한 장소, 그 특별한 임재를 자꾸 경험하기 원하는 그 이유가 내가 그러한 특별한 존재가 되고 싶기 때문인 경우가 사실 많아요. They want to feel special, protected, and secure. 내가 안전하고 나는 정말 하나님께서 나를 돌보고 계시는 그런 존재이고 특별한 존재라는 것을 확증받고 싶어서 그런 것을 자꾸 체험하고 싶은 그런 이유들이 있는 것이죠. When our Creator created humanity, we were created each to be equally special, protected, and secure. 근데 우리 창조주께서 우리 인류를 갖다 창조하셨을 때 한 사람 한 사람 그 개개인이 다 특별하다라는 거예요. 하나님의 형상을 입은 너무 특별한 존재요. 너무 독특하고 그렇기 때문에 다 하나같이 다 보호받아야 되고 다 케어받아야 되는 너무나도 특별한 존재라는 것이죠. So, yes, we all have that need. 그 필요 우리 모두에게 있습니다. As our Creator, God intended for Himself to be that place to meet those needs. 근데 창조주께서 우리 하나님이 우리의 창조주로서 당신 자신을 우리 그 필요가 있는 것을 다 아시죠. 아시기 때문에 당신 자신이 그 필요를 다 채워주는 그런 존재로서 그렇게 디자인을 하셨다라는 거예요. His very person fills all those needs. 그 하나님 자신이 우리의 모든 내면의 그 필요를 다 충족시켜 주시고 다 채워 넘치게 해 주십니다. So remember that we are in Him and He is in us. We are in that special place now. 그래서 우리가 늘 잊어버리면 안 되고 기억해야 될 것은 무엇이냐면 우리가 이 순간에도 그분 안에 있고 그분이 우리 안에 있고 우리가 그 특별한 장소 바로 하마콤 되시는 그 장소가 되시는 하나님 안에 지금 있다는 것이죠. And so it takes us back to John 17 and Yeshua's prayer again. 예, 그래서 우리가 이 모든 것을 다 종합해 봤을 때는 다시 요한복음 17장 22절 예수님께서 마지막으로 하신 기도로 우리가 다시 돌아가는 것이죠. He prays that we would know that we are in Him and He is in us. 예, 그걸 기도하셨어요. 반드시 이것을 알게 해 주십시오.
아버지가 내 안에 내가 아버지 안에 있고 하나님 믿는 모든 사람들이 다 우리 안에 있다는 것을 알게 해 주십시오라고 기도하십니다. This is not something that we just have. It's part of our deepest identity as believers in Yeshua. 근데 우리가 분명하게 할 것은 이게 소유하는 게 아니라는 거예요. 이거는 우리가 그거를 그냥 내가 갖고 있는 거다가 아니라 그것 이상의 이것 자체가 나의 메시아 안에 예수님 안에서 이것이 나의 정체성이다. 이것은 상태, 이것은 존재 자체라는 거죠. All we need to do is to trust Him, to take Him at His word. 예, 그럼 우리가 해야 될 부분은 무엇이냐? 그것을 말씀하시는 진리를 말씀하시는 아버지를 신뢰하고 믿는 것이죠. We cannot earn such a place, 예, 그런 장소로 가기 위해서 뭐를 얻어내야 되는 거 아닙니다. nor do we have to do something special to be in that place. 뭘 특별한 걸 해야지 거기에 겨우 그냥 합격되는 거 아닙니다. If we have trusted in Yeshua, He is in us and we are in Him and we are forever in that special place. 만약에 우리가 예수님을 신뢰하고 있다면 그렇다면 그분이 우리 안에 계시고 우리가 그분 안에 있고 우리가 영원히 그 하마콤이라는 특별한 하나님이라는 장소 안에 지금 있는 것이죠. Yeah, we are in Hamakom. 아멘. 우리는 하마콤 안에 있습니다. Therefore, we do not need to seek any special experience or delve into mysticism or anything else. 그렇기 때문에 우리가 다른 것을 뭘 더 좀 해서 체험을 좀 해야지만이 거기로 가는 것이 아니라는 것이죠. 우리가 말씀하신 것을 그대로 받아들이고 믿는 것이 중요합니다. In Yeshua, we are in the special place. We are in Hamakom and we're there forever. 예수님 안에 있기 때문에 우리는 그 특별한 하나님 안에서의 그 특별한 장소, 하나님 자신이죠. 거기에 우리는 있는 것이고 그것을 아예 창조주로서 그렇게 디자인하셨기 때문에 이것은 우리가 싫다고 할 수도 없죠. 그리고 우리는 영원히 그 장소 안에 있습니다. 그분 안에 있습니다.